ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ വരാൻ പോകുന്നത്? ഓ പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ஹாலிடேஸ் அப்பா ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோன் இல்ல இந்த லெட்டரை கொடுத்துறியா என்கிட்ட கேட்டா. நானும் சரி வாட்ச்மேன் கிட்ட டிப்ஸ் கொடுத்து உள்ள அனுப்பிச்சிடலாமா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். லக்கிலி நீங்க வந்தீங்க. ஆனா நம்ம டெம்பிள்ல மீட் பண்ண பொண்ணு இங்க இருந்து வருதுன்னா அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும். ஓகே ஈஸியா போச்சு. உங்ககிட்ட கொடுத்து സംസാരിക്കുന്നു. இப்படி போட்டு திட்டிட்டீங்களேங்க. എന്റെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വിജയണ്ണൻ ജ്യോതിക കോംബോയിൽ വന്ന മൂവിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഭയങ്കര ഇംപ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ആ ഒരു സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കുഞ്ഞു തൊട്ടിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എസ് ജെ സൂര്യ പടമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അടിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർ അല്ലെ ഡയറക്ടർ റെഫറൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് സ്ഥലത്ത്. വിജയണ്ണന്റെ പടം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണിച്ചോണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതായത് ജ്യോതികക്ക് കറക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ജ്യോതികക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം അവര് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഡെസ്റ്റിനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കണ്ടതേ അവരിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കോളേജിൽ ഒന്നിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോളേജ് സീനിലാണ് നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാനുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ ആ സീനിലോട്ട് പോകാം. റെഡിയാ? മദ്രാസ് കോളേജ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നല്ലോണം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും. ഓ അവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ആണ്. വേറെ വേറെ ക്ലാസ് ആണല്ലേ? Hello, I'm Shiva. I'm Bob. Hi. My name is Vicky. அப்புறமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன். by the way கிளாஸ்க்கு நீங்க புதுசா? ஆமா. நீங்க? நான் இங்கே தான் 4 வருஷமா தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். பட் உங்களுக்கு சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க என்கிட்ட கேட்காதீங்க, இவங்கிட்ட கேளுங்க. அதே நேரத்துல டான்ஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்கிட்ட கேட்காதீங்க, என்கிட்ட கேளுங்க. ஏன்னா நான் தான் காலேஜ்க்கே டான்ஸ் மாஸ்டர். வேண்டானா விட்டுருவீங்களா? ஆரம்பிச்சுக்கங்க. இது என்னோட தம் டைம். அப்புறம் ஹேய் இது உங்க கரிச்சிப்பான்னு கொஞ்சம் பாக்குறீங்களா? இடியட். இல்லனா இல்லன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கே மேடம் திட்டுறீங்க. എന്താ കട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. Excuse me. Thank you. Hi, I'm Shanti. Hi, Jenny. ഫസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലായല്ല ശരി. ഏകദേശം അവിടെ ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്കിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും എന്താ പറയാ രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. കൊണ്ടുവന്നേക്കല്ല അവര് ഭയങ്കര അങ്ങനെ പോണേ എല്ലാം ഭയങ്കര എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. റൊമാൻറ്റിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഡീറ്റെയിലിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരേ വഴിയെ പോവുകയാണ്. സെയിം അല്ല നടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇനി ഒരേ ഇത് തന്നെയാണോ? 2 ബ്ലോക്കാണ് ഇനി. 2 ബ്ലോക്ക് ചിലപ്പോ നടുക്കുണ്ടാവാറില്ലേ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ റൂം ഒക്കെ. വിഷന് ഭയങ്കര ഇവിടെ ബാൽക്കണിയാണ്.
കട്ടോടെ കട്ട എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കട്ട് ചെയ്താണ്. என்ன என்ன அங்க பாரு ஒருத்தன் முடிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். தெரியும். தெரியுமா? பார்த்துட்டு போடுமே விட. ഓ അവിടെയാണ് വിഷ്വൽ ഉണ്ടായി. അതെന്തോ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്. ഓ രണ്ടുപേരും നോക്കി കേട്ടോ. രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ഒരേപോലത്തെ വിഷ്വലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെയാണോ വരാൻ പോകുന്നത്? ഓ പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഓ പൊളി പൊളി. പക്ഷെ അവിടെ വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. ஹலோ. உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல. எல்லா ஆம்பளை பசங்களும் பொண்ணுங்களை பார்த்து முதல்ல சொல்ற வார்த்தை இதுதான். பட் நான் அந்த மீனிங்ல சொல்லல. உண்மையிலேயே உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எனக்கு கூட அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா பாருங்க இப்பதான் மீட் பண்ணோம், அதுக்குள்ள என்னமோ 20 வருஷம் பழகுன மாதிரி ஒரு ஃபீல். ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടേനെ. எனக்கும் தான். எனிவே ஐ அம் சிவா. ஐம் ஜெனி. அம்மா நீங்க எங்க? போலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ். ഓ ஓகே பை. എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു പറ്റിയില്ല. ഒരു ക്ലീൻ മീറ്റ്. டேய் சிவா, நீ யாரையாவது லவ் பண்றியா? இது வரைக்கும் இல்ல. இது வரைக்கும் யாரையும் பார்த்து எனக்கு அப்படி தோணல. டே நீ யாரையோ லவ் பண்ற? யாரா? நம்ம காலேஜ் தான். நம்ம கிளாஸா? இல்ல, மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். பேரு? சாந்தி. அவட ஃப்ரெண்ட். உன் காதல் என்ன ப்ராப்ளம்? சாந்தியோட அப்பா அம்பரீஷ், மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் சாந்தி ஃபைனான்ஸ், சாந்தி கெமிக்கல்ஸ். வெரி பிக் ஷாட். நான் அனாத கேர் ஆஃப் விவேகானந்தா இல்ல, அதான் ப்ராப்ளம். இப்ப செமிஸ்டர் ஹாலிடேஸ் வேற, அவளை பார்க்காம இருக்க முடியல. போன் பண்ணா கட் பண்றாங்க, வெளியவும் விட மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் இந்த லெட்டர். இந்த லெட்டர் எப்படியாவது அவர்கிட்ட போய் சேர்க்கணும். ഓ അങ്ങനെ. அட்ரஸ்? ഓ കൊടുക്കാൻ പോവാണല്ലോ. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലേ? தெரிஞ்சு பாபு கதை கந்தல் தான். பிக்கப் பண்ணிக்க. രാജൻ ചേട്ടനുണ്ടോ ഇല്ലത്ത്? எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? எனக்கு என்னமா, நான் நல்லா தான் இருக்கேன். ஆமா, என்ன சொல்ற சாந்தி? அவளுக்கு என்ன, உங்க போன் ഓ ஆச்சு. ഇതാണല്ലേ ശാന്തി. சரி நான் கிளம்புறேன். பை பை. வரேன். ഇപ്പൊ റൂട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കൊടുക്കാൻ? சிவா. ஹாய் சிவா. அப்புறம் எங்க இவ்வளவு தூரம்? கையில என்ன? லெட்டர். லவ் லெட்டர். எப்படி அவளை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சீங்க? அதான் மூஞ்சில எழுதி ஓட்டி இருக்கேன். சென்ஸ் இல்ல, மேனஸ் இல்ல, பப்ளிக்ல எப்படி பிஹேவ் பண்ண தெரியல.
ரோட்ல லவ் லெட்டர் கொடுக்க யாராவது பார்த்தா Hello. என்ன நினைப்பாங்க? பேண்ட் போட்டுருக்க, ஷர்ட் போட்டுருக்க, கார் வச்சிருக்க. ஹலோ ஆனா நீ ஸ்டூபிடா நடந்துக்கிறியே. Dialogue. டேய், ஹலோ ஏடா, இத உருப்படியா நல்ல வேலையா இருந்தா ஹலோ பாருங்கடா. ஹலோ மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ். என்ன நீங்க வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா, ஏன் வாய் நான் என்ன பேசுவேன்? ஆனா கேக்குறது ஏன் காதுங்க? நீங்க திட்டுறத கேட்டு என் ஹார்ட் ஹர்ட் ஆகும். பெரிய பொல்லாத ஹார்ட். 2 நாள் முன்னாடி பார்த்து பேசுற பொண்ணுக்கு ஐ லவ் யூ லெட்டர் கொடுக்குற சீப்பான ஹார்ட். ஹலோ இது லெட்டர் தான், லவ் லெட்டர் தான். ஆனா நான் உங்களுக்கு எழுதுனது இல்ல, என் ஃப்ரெண்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுனது. செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ், அப்பா ஸ்ட்ரிக்ட், போன் இல்ல, இந்த லெட்டரை கொடுத்துறியா என்கிட்ட கேட்டான். நானும் சரி வாட்ச்மேன் கிட்ட டிப்ஸ் கொடுத்து உள்ள அனுப்பிச்சிடலாமா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். லக்கிலி நீங்க வந்தீங்க. ஆனா நம்ம டெம்பிள்ல மீட் பண்ண பொண்ணு இங்க இருந்து வருதுன்னா அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும். ஓகே. ஓகே ஈஸியா போச்சு. உங்ககிட்ட கொடுத்து സംസാരിക്കുന്നത്. ஐயோ. இப்படி போட்டு திட்டிட்டீங்களேங்க. I'm sorry. I'm அது sorry. என்னங்க சொன்னீங்க? I'm sorry. சென்ஸ் இல்ல, மேனஸ் இல்ல, வேற என்னென்னலாம் இல்ல? കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിക്കും. ആ பக்கத்து ஃபிளாட்ல இருக்கோம், ஒரே காலேஜ்ல வேற படிக்கிறோம். ஓ இதெல்லாம் தெரியாம இருந்திருக்கு பாருங்க. அது விடுங்க. சம்மந்தமே இல்லாம இங்க வந்து இப்படி நின்னு பேசிட்டு இருக்கோமே. அதுக்கு என்ன காரணம்? லவ் தான். லவ்வா? ஆமா, அவங்க லவ் தான். ஏன் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஆமா, நீங்க யாரையும் லவ் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க ஏன்னா என்ன சொல்றது, நீங்க ஏன் லவ் பண்ணல? தெரியல. லவ் பண்ண தெரியலையா? No no. அப்ப தெரியுமா? Shiva, please change the topic. അധികം ഡയലോഗ് ഒറ്റ രീതിയിൽ അല്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അവര് വേഗം സിങ്കായി. അതെ അതാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ആ ഒരു ലവ് സംഭവം അല്ല വന്നത്. അതെനിക്കൊന്നാ മുന്നേ എവിടേക്കോ കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഒന്നിക്കേണ്ടവരാണ് ആ സംഭവം. Okay, Jenny. Okay, bye. Okay, bye. Shiva. ಬಾಯ್ ಶಾಂತಿ. Bye-bye. ഓ മറ്റേ ഓ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ಓಕೆ ಶಿವ. Bye da. അതാണ് ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. Take a flats வந்துரும். ಹಾ ಓಕೆ. രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാലോ. ആ ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ, പക്കത്തിൽ പക്കത്തിൽ. So, thanks. எதுக்கு? Drop பண்ணதுக்கு? முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க டிராப் பண்ணிருந்தா தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். நாம தான் இப்ப நல்லா பழகிட்டோமே, அப்புறம் எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத ஃபார்மாலிட்டிஸ்? இப்போ என்ன பண்றது? எது? சொன்ன தேங்க்ஸ். திருப்பி வாங்கிக்கங்க. Bye. മൊമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊറേ മൊമെന്റ്സ്. வரப்போறீங்க